பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சமூகம். வாலிப மாணவர்களுக்கு பெரியவர்களின் பங்கு. நிஜமான மனுஷர்களாக நல்லபடி வளர்ச்சி பெறாமல் தாங்கள் வீணாக போய்விடக்கூடாது என்ற கவலை, தாபம், விசாரம் மட்டும் வாலிபர்களுக்கு இருந்துவிட்டால் போதும். பிரியப்பட்டு மூக்கணாங்கயிறு போட்டு கொண்டு விடுவார்கள். மற்றவர்கள் போடுவதற்கும் இஷ்டப்பட்டு விட்டு விடுவார்கள். அவர்களுக்கு இந்த கவலையை எப்படி உண்டு பண்ணுவது? பெரியவர்கள்தான் விடாமல் பிரியத்துடனும் பொறுமையுடனும் எடுத்து சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். அப்படி சொல்ல வேண்டுமானால் சொல்பவர்களும் கட்டுப்பாடான வாழ்க்கை நடத்துபவர்களாக இருக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் அவர்களுடைய வாய் உபதேசத்திற்கு என்ன மதிப்பு இருக்கும்? அதற்கு யார் காது கொடுப்பார்கள்? அதுவும் ஜெனரேஷன் கேப் என்று நன்றாகவே ஊறி போய்விட்ட இளந்தலைமுறைக்காரர்கள் கேட்பார்களா? அவர்களுக்காகவே கேப் தெரியாவிட்டாலும் இக்கால சிந்தனையாளர்களும் மனோதத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்களும் நவ நாகரீகர்களும் சொல்லிக் கொடுத்தாவது இப்படி ஒரு கேப்பை தெரிந்து கொண்டு விட்ட இளம் தலைமுறைக்காரர்கள் கேட்பார்களா? தற்காலத்தில் உள்ள பெரும்பாலான பெரியவர்கள் இந்த கட்டுப்பாடான வாழ்க்கை நடத்தும் விஷயத்தில் கேள்விக்குரியவர்களாகத்தான் இருப்பதாக தோன்றுகிறது. அவர்களுடைய வார்த்தைக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கும்? ஆகையினால் இளம் தலைமுறையினரை உத்தேசித்தாவது வயதான தலைமுறையினர் நன்னெறிகளில், நல்லொழுக்கங்கள் என்கிறவற்றில் கட்டுப்பட்டு வாழ ஆரம்பிக்க வேண்டும். அதை அடுத்த தலைமுறையினருக்கும் உரிய முறையில் பக்குவமாக எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும். சுய கட்டுப்பாடே பெரிய சாகசம். இப்படி மற்ற பேர்தான் தங்களை நல்வழிக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று வாலிபர்கள் விட்டுவிடாமல் தாங்களாகவே நல்வழிப்படுவதுதான் அழகும் கௌரவமும். பெரியவர்கள் இவர்களுக்கு உதாரணம் காட்டுவதற்கு பதில் இப்போதுள்ள ஸ்திதியில் இவர்களே பெரியவர்களுக்கு உதாரணம் காட்டும்படி தங்களை உசுப்பி எழுப்பிக் கொண்டால் அதுதான் யவ்வன சாகசங்களில் ரொம்பவும் விசேஷமான கிரெடிட்டபிளான சாகசமாக இருக்கும். அட்வென்ச்சருக்கு பறக்கும் யுவ சமூகத்தில் அங்கங்கே சில பேராவது இந்த அட்வென்ச்சரில் புறப்பட்டு தங்களுடைய சாகச சாமர்த்தியத்தால் மற்ற மாணவர்களையும் அந்த ஸ்பிரிட் தொற்றிக்கொள்ளுமாறு செய்ய வேண்டும். இதுதான் என் ஆசை. இதற்காகவே எவரைப் போல வித்யாஸ்வீகரணம் செய்த கல்விமான் இல்லையோ, எவரைப் போல் சாகசம் செய்தவர் இல்லையோ, அதே சமயம் எவரைப் போல் வினய பக்தி உள்ளவரும் இல்லையோ, அந்த ஆஞ்சநேய சுவாமியை பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன். நடக்க முடியாத ஒன்று நடக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுவதாகவும் பிரார்த்தனை பண்ணுவதாகவும் தோன்றலாம். வயதானவர்களாலேயே தங்களை தாங்களே கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முடியாமல் இருக்கும்போது காளை பருவத்தினரிடம் அதை எப்படி எதிர்பார்க்கலாம் என்று தோன்றலாம். நான் எல்லா யுவர்களும் அப்படி ஆவார்கள் என்று ஒரு நாளும் எதிர்பார்க்கவில்லை. 100க்கு 7-8 பேரைத்தான் எதிர்பார்க்கிறேன். நான் சொல்வது விசித்திரமாக தோன்றினாலும் வயதானவர்கள்தான் ரொம்ப வருஷம் கட்டுப்பாடு இல்லாத போக்கில் பழகி ஊறிப்போய்விட்டதால் அந்த போக்கில் இருந்து மீளுவது
முடியாமல் போகிறது. வாலிபர்கள் அப்படி இல்லை. மனஸ் வைத்து விட்டால் ஒரு பிடிவாதமான சங்கல்ப பலத்தில் மனசுப்படியே சாதித்துக் கொள்கிற சக்தி அவர்களுக்கு உண்டு. அப்படி 7-8% இந்த விஷயத்தில் புறப்பட்டால் போதுமென்றுதான் நினைக்கிறேன். வயதானவர்கள் தங்கள் விஷயம் தங்களோடு என்று முடித்து விடுவது போலில்லாமல் வாலிபர்கள் டைனமிசம் உள்ள உற்சாகிகளாக தங்கள் வழியில் மற்ற சகாக்களையும் இழுக்க முடியுமாதலால் இந்த 7-8% சங்கமாக சேர்ந்து காரியம் செய்ய ஆரம்பித்தால் மற்ற வாலிபர்களிலும் கணிசமான பேரை கட்டுப்பாட்டு நெறிகளில் கொஞ்ச நஞ்சமாவது கொண்டு வர முடியும் என்பதே என் நம்பிக்கை. புதுவிதமான மாணவர் யூனியன் என்று தற்போது வைத்துக்கொண்டு உரிமை போராட்டம் நடத்துகிறார்களோ இல்லையோ, அதற்கு பதிலோ கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து சொல்கிறேன். அதோடு கூடவோ தாங்கள் சஜ்ஜனங்களாக, அதாவது நன்மக்கள் மேன்மக்கள் என்பவர்களாக உருவாகிற உண்மையான உரிமைக்காக ஒரு யூனியன் அவர்கள் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு கல்லூரியிலும் ஒரு 7-8 நல்ல பசங்கள், நல்ல செயலூக்கமும் விட்டு கொடுக்காத மனோபலமும் கொண்டவர்களாக இதற்காக சேர்ந்து விட்டால் போதும். அவர்களே மற்றவர்களையும் தட்டி எழுப்பி இப்படி ஒரு யூனியனை ஏற்படுத்திவிட முடியும். அதம்பிக் கொண்டு தான் என்று புறப்படுகிற பிராயத்தில் தானும் அடங்கி வினயமாக ஆகி மற்றவர்களையும் ஆக்குவதற்கே அதம்பிக் கொண்டு அங்கங்கே 7-8 பசங்கள் புறப்பட்டு விட்டால் சீன் அப்படியே மாறிவிடும். இரும்பு காலமாக கரிக்கட்டை காலமாக இருக்கிற தற்காலம் பொற்காலமாகிவிடும். கல்வியும் பணிவும் உணர்ச்சி வேகங்களின் பிரவாகம் வியாதியாக பிடித்துக் கொண்டிருக்கிற போது கல்விதான் அதற்கு மருந்து. மூளை வளர்ச்சி மட்டுமின்றி முழு மனுஷ வளர்ச்சிதான் கல்வியாக அது இருக்க வேண்டும். மூளை வளர்ச்சி மட்டுமின்றி முழு மனுஷ வளர்ச்சிக்கான கல்வியாக அது இருக்க வேண்டும். மருந்து சாப்பிடும்போது பத்தியம் வைக்காமல் இருக்க மாட்டார்கள். மருந்தை விடக்கூட பத்தியமே வியாதி தீர்ப்பதில் அதிக உபகாரம் செய்வதும் உண்டு. அப்படி வித்யை என்கிற கல்வி மருந்தோடு சேரும் பத்தியமாக வினயம் என்ற கட்டுப்பாடு, எளிமையை ஆன்றோர் வைத்திருக்கிறார்கள். வித்யையும் வினயமும் யுவப்பிராயத்தினருக்கு 2 கண்கள் மாதிரி. இப்போது வினயத்தில் அடங்கி தாழ்ந்து இருந்தால் பிற்பாடு உச்சநிலைக்கு உயரலாம். கால் தூசியை உதாரணம் காட்டுவார்கள். அது நம்முடைய காலுக்கு அடியில் பொடியுண்டாக எழும்புகிறது. ஆனால் சட்டென்ற காற்றிலே அந்த பொடி உயர்ந்து நம் தலைக்கு மேல் போய்விடுகிறதல்லவா? அப்படி கல்வி கற்கும் நாளில் அடிநிலையில் அடங்கியிருந்தால் பிற்பாடு வாழ்க்கைக்கு பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் நாளில் உயர்ந்த ஸ்தானம் பெறலாம். இந்த உண்மை நம்முடைய மகத்தான நாகரிகத்துக்கும் கலாச்சாரத்துக்கும் வார்சாக உள்ள இவர்களின் உள்ளத்தில் பதிய வேண்டும். பகவான் அதற்கு கிருபை பண்ண வேண்டும். நல்லதை விருத்தி செய்து கெட்டதை குறைக்க வேண்டும். லோகம் என்று இருந்தால் அதில் எல்லாமே நல்லதாக இல்லாமல் கெட்டதும் இருக்கத்தான் செய்யும். சிருஷ்டி தோன்றிய நாளாக இப்படித்தான் இருந்து வந்திருக்கிறது. முடிவிலே இந்த லோக வாழ்க்கையே அதிலே நல்ல வாழ்க்கை என்று சொல்கிறதும் உள்படத்தான். நிஜமில்லை, லோகாதீதமான மாயாதீதமான ஒன்றுதான் நிஜம். இதிலிருந்து அதற்கு போய் சேருவதுதான் நமது முடிவான லட்சியமாக இருக்க வேண்டும் என்று நமக்கு காட்டுவதற்காகவே சுவாமி இந்த லோகத்தில் கெட்டதுகளையும் வைத்திருக்கிறார் போலிருக்கிறது. நாம் வாழுகிற இந்த பூலோகத்துக்கு மிஸ்ரலோகம் என்று பெயர். அப்படி என்றால் கலப்பு உலகம். என்ன கலப்பு என்றால் நல்லதும் கெட்டதும் கலந்து இருப்பதுதான். தேவலோகத்தில் எல்லாம் நல்லதே, அசுரலோகத்தில் எல்லாம் கெட்டதே. மனுஷர்களான நம்முடைய இந்த லோகத்திலோ 2 கலந்து மிஸ்ரமாயிருக்கும். அப்படித்தான் ஈஸ்வர நியதி. ஆனாலும் இதில் நல்லதை விட கெட்டது ரொம்ப ஜாஸ்தியாகிவிட்டால் நாம் அந்த கெடுதலிலேயே அழுக்காகி இங்கே இருந்து போய் சேர வேண்டிய லட்சியமான நிஜத்தை அடைய முடியாமலே போய்விடும். அப்படி ஆகுமாறு விடப்படாது. பூர்வ யுகங்களிலும் கூட நல்லதோடு கெட்டதும் இருந்தாலும்
கிருத, திரேதா, துவாபர யுகங்களில் முறையே நல்லதே ரொம்ப ஜாஸ்தி, ரொம்ப என்று சொல்ல முடியாவிட்டாலும் ஜாஸ்தி, ஜாஸ்தி என்று சொல்ல முடியாவிட்டாலும் சமம் என்று 3 விதமாக இருந்திருக்கிறது. கலியில் நிலைமை மாறி கெட்டது ஜாஸ்தியாயிருக்கும் என்றும் சாஸ்திரங்கள் சொல்கின்றன. அப்படி சொன்னதால் இங்கே முழுக்க கெடுதலை வியாபித்து நல்லது எடுபட்டே போய்விடும் என்று அர்த்தமில்லை. ஏனென்றால் அப்போது கலப்புலோகம் என்ற இதன் பேரே பொய்யாகி இது அசுரலோகமாக அல்லவா ஆகிவிடும். அதோடு கூட கலியின் கொடுமைக்கும் அதே சாஸ்திரங்களில் பரிகாரம், நிவாரணம் சொல்லி இருப்பதால் இங்கே இந்த யுகத்திலும் நல்லதற்கு பாதி அளவு இடமில்லாவிட்டாலும் 40% இடமுண்டு என்று காட்டுவதாகவே ஏற்படுகிறது. தற்காலத்தில் ஆகியிருப்பது போல் அந்த அளவுக்கும் கீழே நல்லது போய்விடுவதற்கு நாம் இடம் தரப்படாது. லோகம் பூராவும் இப்போது காணப்படுகிற மாதிரி கெட்டதிலேயே மேலும் மேலும் போய் விழுந்து மீட்சியே இல்லாமலாகிவிடக்கூடாது. அதற்கு நல்லதை விருத்தி செய்து கெட்டதை குறைக்க வேண்டும். முழுக்க குறைத்து சைஃபர் பண்ணிவிட முடியாதுதான். ஆனாலும் நல்லதை அது அமுக்கி போட்டுவிட்டு தானே தலையோங்கி நிற்க முடியாத அளவுக்குள்ளாவது அதை குறைக்கத்தான் வேண்டும். ஜெனரலாக உள்ள இந்த விஷயத்தையே வாலிபலோகத்துக்கு பொருத்தித்தான் ஏதோ மனசில் தோன்றியதை சொன்னேன். பூராவும் அப்படியே விடும் என்று எதிர்பார்த்து சீர்திருத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று அர்த்தமில்லை. கெட்டதற்கே அடியோடு விட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காகவே முடிந்த மட்டும் திருத்துவதற்காக எனக்கு தெரிந்த மட்டும் ஏதோ சொன்னேன். சாரத்தில் நம்முடைய இளம் தலைமுறையினர் உசந்த சரக்கு என்பதே என் அபிப்பிராயம். நல்ல லோகத்தில் உலோகத்தில் தடிமனாக களிம்பு ஏறினார் போல இப்போது வேண்டாத அம்சங்கள் அவர்களை பிடித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. அதை நன்றாக தேய்த்து சுத்தம் செய்து அவர்களை பளிச்சென்று பிரகாசிக்க பண்ண வேண்டும். இந்த காரியத்தை பெரியவர்களும் பண்ண வேண்டும். அதோடு விட்டுவிடாமல் அவர்கள் தாங்களாகவேயும் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். நல்லதற்கும் இந்த லோகத்தில் இந்த காலத்திலும் நிச்சயமாக இடம் உண்டு. கெட்டதன் ஆதிக்கத்தில் நல்லது அடித்துக்கொண்டே போய்விட்டது என்று ஆகாமல் அது ஜீவனுடன் வாழ இடம் உண்டு என்று ஆக வேண்டும். அப்படி மக்கள், பெரியவர்கள், வாலிபர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஆக்க வேண்டும். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஈஸ்வர கிருபை அப்படி ஆக்கிக் கொடுக்க வேண்டும். சிறுவர்களுக்கும் வாலிபர்களுக்குமான இவ்வுரைகளை படித்த கையோடு குரு சிஷ்ய உறவு என்ற உரையில் தற்கால ஆசிரியர்மார்களுக்கு என்றுள்ள பிரிவை படித்தால் வட்டம் பூர்த்தியாகும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. இன்றைய குருவருளும் திருவருளும் பகுதி 26 நம்ம நாயன்மார்களில் ரொம்ப முக்கியமாகப்பட்டவர்கள் சமயக்குறவர் 4 அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற 4 பேரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஏன் அப்படின்னா, இந்த 4 பேருக்கும் சாட்சாத் சிவபெருமானே, சதாசிவன், எப்பொழுதும் மங்கள சுரூபமாக இருக்கக்கூடியவர், எப்படி தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபத்தில் சனக சனாந்தன சனாதன சனத்குமாருக்கு உபதேசம் பண்ணாரோ மௌனமாக, அதே மாதிரி இந்த 4 ஆட்கொண்டு இந்த 4 குருவாக இருந்தார். அவர் எப்படி குருவாக இருந்து இந்த 4 சீடர்களுக்கும் அருள் பண்ணினார்ங்கிறத நம்ம இப்போ ஒரு ரொம்ப
விரிவாகவும் இல்லை, ரொம்ப சுருக்கமும் இல்லாத ஒரு முக்கியமான தேவைப்பட்ட விஷயங்களை மாத்திரம் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த 4 பேரில் ரொம்ப வயசானவராக இருக்கிறது யாருன்னு சொன்னால் அப்பர் சுவாமிகள். அவருக்கு திருநாவுக்கரசர் அப்படின்னு ஒரு பேர் உண்டு. இந்த திருநாவுக்கரசருடைய சமகாலத்தவராக தான் நம்ம ஞானசம்பந்த பெருமானியும் சொல்லப்படுகிறார். அப்பர், ஞானசம்பந்தர், சுந்தரர் எழுதின சிவபெருமானை பற்றிய தோத்திரங்களுக்கு அவள் என்ன சொல்லுவா அதுக்கு பேர் அப்படின்னு சொன்னாக்க தேவாரம்னு பேர். தேவாரம்னு தேவர்களுக்கு சூட்டிய மாலை. மாணிக்க வாசகர் பண்ணதுக்கு சிவபுராணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது உண்டு. இந்த அப்பர் சுவாமிகள் அவருடைய தமக்கையார் ரொம்ப ஒரு சிவபரமான பூஜைகளில் ஈடுபட்டு சைவத்தை தழுவினவர். திலக்கவத்தியார்னு பேருன்னு சொல்லுவார். அவர் ஒரு பெரிய துறவி மாதிரி வாழ்க்கையை கொண்டிருந்தார். ஆனால் அவருடைய சகோதரராக இருந்த நம்முடைய அப்பர் சுவாமிகள் அவருக்கு மருள் நீக்கியார்னு பேர். அவருக்கு என்னவோ தெரியல, நம்ம இந்து மதத்திலையும் சைவ சித்தாந்தத்திலையும் அவ்வளவு அவருக்கு ஈடுபாடு இல்லாத போய் அவரை கடத்தின்னு போயிடுறா அந்த ஜெயின மதத்துக்காரெல்லாம், சமணர்கள்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில். அவர் அங்கே கூட்டின்னு போயிட்டு அவரை முழுக்க முழுக்க சமண மதத்தை தழுவுற மாதிரி பண்ணி அவரை ஒரு பெரிய ஒரு சமண துறவியாகவே ஆக்கி அவர் ஒரு ரொம்ப பெரிய ஆளாக பண்ணிட்டார். தர்மசேனன் அப்படின்ற பேர் வேறு அவருக்கு வச்சு. இது அக்காவான அவருடைய சகோதரிக்கு ரொம்ப வருத்தத்தை கொடுத்தது. சிவபெருமான்கிட்ட ரொம்ப வேண்டிண்டா எப்படியாவது அவர் திரும்பி கூட்டின்னு வரணும்னு. ஒரு சமயத்தில் அவருக்கு ஏதோ பெரிய வியாதி வந்துடுத்து. அந்த வியாதி வெப்பு நோய் மாதிரி. அப்போ வந்தபோது அவள் அக்கா நான் உனக்கு க்யூர் பண்ணுறேன்னு சொல்லி விபூதியை கொடுத்தே அவருக்கு உடம்பை சரி பண்ணி மறுபடியும் அவரை சமணத்திலேருந்து சைவத்துக்கு கொண்டு வந்ததாக ஒரு கதை உண்டு. அவர் சைவத்துக்கு வந்துட்டார்னோடனே அந்த சமண இவாளெலாம் என்ன பண்ணிட்டார்னாக்கா, இது இவ்வளவு தொந்தரவு பண்ண முடியுமா பண்ண அவரை தூக்கின்னு போய் கல்லை கட்டி சமுத்திரத்தில் போட்டார். ஆனால் வந்து விட்டார். மலையிலேருந்து உருட்டி விட்டா. பிரகலாதனுக்கு என்னென்ன பண்ணார் அத்தனையும் பண்ணா. விஷம் வச்சா. சுண்ணாம்பு காடவாலை தூக்கி போட்டா. அங்கேயும் போனால் அவருக்கு ஜில்லுன்னு தான். மாசில் வேணையும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு கூட பாடியிருக்கார் இல்லையா, வீழ்ச்சி தென்றலும் பீங்கில வேணிலும் எல்லாம் அவர் பாடியிருக்காரு அந்த பாட்டு. அதாவது இன்னொரு இடத்துல கூட சொல்லுவார் அவர், நற்றவா உன்னை நான் மறக்கணும் சொல்லும் நான் நமசிவாயமேனு. நான் உன்னை மறந்து போனால் கூட என்னோட நாக்கு தழும்பேறு இருக்கு நமசிவாயா நமசிவாயன்னு சொல்லுவேன்னா இல்லையா. அப்படி அவர் நமசிவாய அந்த மந்திரத்தை அவர் அவ்வளோ ஈடுபாடோடு இருந்தார். அவர் கடைசி காலத்தில் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு கேட்டாக்க, கையில் ஒரு சின்ன ஒரு தோசை திருப்பி மாதிரி ஒன்று வச்சுருப்பார். அது ஏதோ பேர், அது சின்ன ஆயுதம் 1 அடி 1.5 அடிக்குள்ளே தான் இருக்கும். அதை வச்சுட்டு உழவாரப்பணின்னு சொல்லிவிட்டு எல்லா சிவன் கோயில்களுக்கும் போய் அங்கே பக்தர்கள்லாம் வரும்போது அவளுக்கு காலுக்கு தொந்தரவாக இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக முள்செடிகள் எல்லாம் செதுக்கி எடுத்துட்டு அவள் கோவிலை சுற்றி பிராகாரத்தை ஒரு வலம் வர்றதுக்காக அதுக்கு பாதைகள்லாம் பண்ணி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணுவாராம். அப்படியே வரும்போது ஒரு இடத்துல வரைச்ச ஞானசம்பந்தர் பல்லாக்கில் வந்துன்னு இருக்கார். ஞானசம்பந்தரை பற்றி நான் இங்கே சொல்லணும். என்னென்னா, அவர் சிவபாதகிருதங்கிறவருக்கு சீர்காழியில் பிறந்தவர். சின்ன குழந்தை, 3 வயசு குழந்தை. அப்பா குழந்தைய அழைச்சிட்டு சீர்காழி சட்டநாத சுவாமி கோவிலுக்கு போகிறார். குளத்தங்கரையில் உட்கார வச்சுட்டு முங்கி குளிச்சுன்னு இருக்கார். அப்போ தண்ணிக்குள்ளே முழுங்கினோன்னா அப்பாவுக்கு ஏதோ ஆயிடுதுன்னு குழந்தை அம்மையே அப்பான்னு அழ ஆரம்பிச்சுடுத்து. அது அம்மையே அப்பான்னு அழ ஆரம்பித்தோடனே பார்வதி பரமேஸ்வராளானவர் அப்படியே ஆகாசத்தில் காட்சி கொடுத்தா. விடை ஏறி ரிஷப வாகனத்தை காட்சி கொடுத்தா. உடனே சிவன் பார்வதியை பார்க்க, பார்வதியை தங்க கிண்ணத்தில் கீழே இவருக்கு குழந்தைக்கு பசிக்கிறதுன்னு சொல்லி ஞானப்பாலை கொடுத்தாலும். இந்த ஞானப்பாலை சாப்பிட்ட உடனே அவர் 3 வயசில் பாட ஆரம்பிச்சிட்டார். அவர் ஒன்றும் ஜாஸ்தி இருந்ததா தெரியல, 16 வருஷம்தான் இருந்துக்கிறதா சொல்கிறேன். ஞானப்பால் குடித்தவர் அவர். உடனே பாட ஆரம்பிச்சு விடுறார். சித்த நேரத்துக்கெல்லாம் அப்பா குடிச்சிட்டு பார்த்தா குழந்தை வாயெல்லாம் பாலெல்லாம் வெளியேது. என்னது உனக்கு யார் கொடுத்தா, கண்டா கொடுத்த பாலெலாம் வாங்கி சாப்பிட்டியான்னு சொல்லி அந்த பார்த்தா தங்க கிண்ணம் பக்கத்தில் இருக்க அந்த தங்க கிண்ணத்தை எடுத்து தூக்கி வீசி எறியறாராம்.
வீசி எறிங்கினா அது என்ன பண்ணுறதுனாக்கா அந்த கோவிலுடைய மதில் சுவரில் போய் இடித்து அந்த மதில் சுவரில் பேந்துருத்து கொஞ்சம். அது இன்றைக்கும் போய் பார்க்கலாம். நீங்கள் கோவில் பிராகாரத்தை சுற்றி வரும்போது கோத்தங்கரைக்கு பக்கத்தில் இந்த மதில் சுவத்தில் சற்றே பேர்ந்திருக்கும். அங்கே எழுதி கூட வச்சுருப்பார், ஞான சம்பந்தருடைய தந்தையானவர் அந்த பால் கிண்ணத்தை தூக்கி அடித்ததெல்லாம் அங்கே ஏற்பட்ட அந்த ஒரு பின்னம் தான் அதுன்னு கூட போட்டிருப்பார். அப்போ அவருக்கு காட்சி தரக்கூடிய அந்த சிவபெருமானியம் பார்வதியம்மா பாட்டை பாடுற, தோடுடைய செவியன் விடையேறியோர் தூவெண்மதி சூடின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டை பாடுறார். பாரு, அழகாக தெரியறார் பார்வதி பரமேஸ்வராலாக ஒரு காதில் தோடு போட்டுருக்கார் பாரு. அவர் வந்து அழகான ஒரு விபூதியெல்லாம் இட்டுண்டு சந்திரக்கலையெல்லாம் போண்டு பாம்பெல்லாம் சூடின்னு இருக்கார் பார். உனக்கு தெரியலையான்னு கேட்குறார். அப்பேற்பட்ட ஞானசம்பந்தர் சின்ன வயசுலேயே 3 வயசுலேயே சிவபெருமானுடைய பார்வதியினுடைய அருட்கட்டாட்சத்துக்கு பாத்திரமானவர். அவர் பல்லக்கில் ஊர் ஊராக பாடின்னு வந்துட்டே இருக்கார். அந்த ஞானசம்பரை தூக்கி வரும்போது அப்பா ஒரு இடத்துல கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறாருன்னு, இங்கே தானே அப்பர் பெருமான் இருக்கார், அவர் எங்கே இருக்கார் தெரியுமான்னு கேட்க. அப்பர் பெருமான் எங்கே இருக்காருன்னு கேட்டோன்னே, அடியேன் இங்கு உள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பல்லக்கு தூக்கின்னு வர ஒத்தரா ஞானசம்பதர் தூக்கின்னு ஒத்தரா அப்பர் சுவாமிகள் இருக்காராம். உடனே அங்கேருந்து ஞானசம்பந்தத்தை பாருங்க கீழே குதிச்சு, அடாடாடாடா எங்கே அப்படின்னு இப்படி பார்த்தா வயசானவர் அவர், இவர் தூக்கின்னு வர்றார். நீங்கள் இப்படி பண்ணலாமா, அடியேன்னு தூக்கலாமா நீங்கன்னு கேட்டபோது, நீ ஞான குழந்தைப்பா, சிவபெருமானோட குழந்தை, ஒன்றை தூக்கினா வந்து முருகனையே தூக்கின மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவர் 2 பேரும் சேர்ந்து நிறைய இடங்களுக்கு போய் பாடினான்னு சொல்லுவாள். திருமறைக்காடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஊரில் கூட போயிட்டு அந்த ஊர் கோவில் வந்து வாசக்கதவு திறக்காதையே ரொம்ப நாளைக்கு இருந்துதான். அதை வந்து 2 பேரும் பாடுறா. முதல்ல ஞானசம்பந்தன் நிறைய நேரம் பாடின அப்புறம் கதவு திறந்து தான் தரிசனம்லாம் பாடி எல்லாம் பண்ணி முடித்த வெளியில் வந்த உடனே அப்புறம் சுவாமிகள் ஒரே ஒரு பாட்டு பாடினார் பொழுது கோவில் மூடி விடுத்தான். உடனே வருத்தமாக போயிடுத்து. பாரு, நான் டக்குன்னு ஒரு பாட்டு பாடணுன்னு மூடின்னு எடுத்து கதவை, நீ உன் பாட்டு எவ்வளோ நேரம் கேட்டார். அப்போ வந்து ஞானசம்பந்தர் சொன்னாராம், நான் என் பாட்டில் அவருக்கு திருப்தியே இல்லை, அதனால தான் நான் பாடிகிட்டே இருந்தேன். உண்மை பாட்டு அவளை கருத்தாழத்தோடு அவ்வளோ பக்தி ஸ்ரத்தையாக அவ்வளோ திருப்தியாக இருந்ததுனால தான் கதவை உடனே சாத்தினது. என்றைக்கும் நீர் தான் பெரியவர்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் மீட் பண்ண கதையை கூட சொல்லுவாள். அப்புறம் சுவாமிகள் கூட அப்புறம் அப்படியே வரும்போது ஒரு ஊரில் வந்து அவர் பேர் அப்பூதி அடிகள்னு நினைக்கிறேன். அவர் எங்கே பார்த்தாலும் அவர் இவருடைய பேர்லேயே திருநாவுக்கரசர் பேர்லேயே எல்லாம் சரி, பள்ளிக்கூடம் வைக்கிறது, நட்சத்திரம் வைக்கிறது, அவர் நீர் பந்தல் வைக்கிறதுன்னு இப்படி எல்லா இடத்துலையும் பண்ணான்னு சொல்லுவாள். அந்த வழியாக வர்றார். அவர் வீட்டில் கூட அவருடைய குழந்தைய பாம்பு கடிச்ச போது அந்த குழந்தைய கொண்டு போய் சுவாமியினிடம் முன்னாடி போட்டு பாட்டு பாடி அந்த எந்த கடிச்சதோ அந்த பாம்பே வந்து அந்த விஷத்தை மறுபடியும் எடுத்தது அப்படின்னு கூட சொல்லுவாள். அப்படி ரொம்ப பெருமை வாய்ந்தவர். சரி, இந்த 2 பேருக்கும் சிவபெருமான் எப்படி அருள் பண்ணான்னு தெரிஞ்சுக்கொள்ளியா. அப்பர் சுவாமிகளுக்கு வயிற்று வலியை கொடுத்தார், சூளை நோயை கொடுத்தார். இந்த சூளை நோயை கொடுத்து அவரை ஆட்கொண்டார். அந்த நோய் வந்ததுனால்தான் அக்கா கிட்ட போனார். அக்கா வந்து விபூதியவே கொடுத்து அவருக்கு குணப்படுத்தி அவரை சமணத்திலேருந்து சைவத்துக்கு கொண்டு வந்தார். அப்புறம் அவ்வளவு பாடல்கள்லாம் பாடினார், நிறைய தேவார பாடல்கள்லாம் பாடினார். ஞானசம்பந்தருக்கு பாலை கொடுத்து ஆட்கொண்டார். அழுத குழந்தைக்கு பாலழும் பிள்ளைக்கு நல்கின பேரருகுன்னு சொல்கிறார் இல்லையா அபிராமி பட்டர். என்ன பாட்டது, பெருத்தன பாலழும் பிள்ளைக்கு நல்கின பேரருகூர் திருத்தன பாரமும் ஆரமும் சிலையமும் என் முன் வந்து நிற்கவேன்னு ஒரு இடத்துல சொல்வார். அதாவது அப்படி அழுது கொண்டிருந்த அந்த ஞானசம்பந்தருக்கு ஞானப்பாலை ஊட்டி அவரை வந்து பாட வச்சே, அம்மா நீ வந்து எனக்கும் என் முன்னாடி வந்து நின்று எனக்கும் நீ அருள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்ன அப்படி ஒரு அபிராமி பட்டரே பாடக்கூடியவர், எந்த பாடக்கூடியவர் அப்பர் சுவாமிகள் கதையில ஞானசம்பந்தரும் தொடர்பு படுத்தக்கூடியதாக 2 பேரும் சமகாலத்தில் இருந்தான்றதுக்கு பல நிகழ்ச்சிகள் நமக்கு இது மாதிரிலாம் தெரியறது. ஞானசம்பந்தரை பற்றி கூட ஒரு விஷயம் சொல்லுவாள். அவர் மயிலாப்பூருக்கு வந்தார். வரும்போது அங்கே சிவனேசன் செட்டியார்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவருடைய மகளை பாம்பு தீண்டி சின்ன குழந்தை செத்து போயிடுத்து. அந்த குழந்தைய அவர் வளர்த்தது எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஞானசம்பந்தருக்கு திருமணம் செய்து கொடுப்பதற்காக தான். அதனால இந்த கலசத்தை அந்த சாம்பல் எலும்பெல்லாம் போட்டு இதில் மூடி வச்சுருந்தாராம். அந்த சமயத்தில் ஞானசம்பந்தர் அங்கே வந்தபோது
இவர் வந்து கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி கதையை சொன்னோடனே பூம்பாவாயின்னு முடிகிற மாதிரி பாட்டு பாடுறார். இந்த மாதிரி கபாலீஸ்வரர் கோவிலில், கற்பகாம்பாள் கோவிலில் இத்தனை விழாக்கள், எத்தனை இதெல்லாம் நடக்கிறது, இதெல்லாம் பார்க்காத பூம்பாவாய் நீ போயிட்டியே அப்படின்னு அவர் 8 பாடல்கள் பாடினோடனே அந்த கலசத்துலேருந்து வெளியில் வந்துடுறாளாம் உயிரோட. சிவனேசன் செட்டியார் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு என் பொண்ணை நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ வந்து ஞானசம்பந்த பெருமாள் சொல்லிடுறார், இவளுக்கு நான் உயிரை கொடுத்துட்டதுனால தகப்பனா ஸ்தானம் ஆயிடுத்து, எனக்கு மகளை எப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும், இவளை நீங்கள் வேறு யாருக்கா கல்யாணம் பண்ணி கொடுங்கோ அப்படின்னு கிளம்பிடுறாருன்னு சொல்லுவா. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சோ அது நமக்கு தெரியாது. ஆனால் ஞானசம்பந்த பெருமாளும் அப்பர் சுவாமிகளும் சமகாலத்தில் இருந்த ஞானசம்பந்தருக்கு பாலை கொடுத்து ஆட்கொண்டார் சிவபெருமான். அம்பாளுடைய ஞானப்பால் குடித்ததுனால அவருக்கு புலமை வந்தது, கவிகள் அப்படியே பிரவாகமாக கொட்டித்து. திருநாவுக்கரசருக்கு சூளை நோய் கொடுத்ததுனால அவருக்கு தீட்சை கிடைச்சது. இப்படி பரமசிவனார் வந்து ஒரு அங்கே மௌனமாகவே இருந்தார். 4 சனக சனந்தன சனாதன சனத்குமாருக்கு உபதேசம் பண்ணும்போது இந்த 4 சமயக்குருவார் 4 எப்படிலாம் அவருடைய திருவிளையாடல்கள் பண்ணி இது பண்ணால் நம்ம பார்த்துன்னு வந்துன்னு இருக்கோம். இப்போ நம்ம சுந்தரரை பார்க்கணும், சுந்தரருக்கு அப்புறம் மாணிக்க வாசகரை பார்க்கணும். இந்த 2 பேருடைய ஒரு பிரபல்யத்துக்கு காரணமாக சிவபெருமான் எப்படி லீலை பண்ணார் அப்படிங்கிறத நம்ம வர வாரத்தில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா 1978 வருஷத்துலேருந்து கிளம்பி கர்நாடகத்தில் யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறத பார்க்குறோம். அந்த கர்நாடகத்தில் கதக்குங்கிற இடத்துல இருந்தா, இந்த கதக்கில் திருக்கோடீஸ்வரர் அப்படின்னு பெரிய சிவாலயம், கர்நாடகத்தில் ஜெகநாச்சாரி அப்படின்னு ஒரு பெரிய சிற்பி, அவரோட கைவண்ணத்தில் உருவான பல கோவில்கள், அதில் ஒன்றும் இந்த கதக் கோவில். அங்கே இருக்கிறதே தான் பெரியவா அந்த கோவில்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு அடுத்த யாத்திரையை கிளம்ப போயின்னு இருக்கா. இந்த யாத்திரையெல்லாம் ஒரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, எதுவுமே முன்னால் பிளான் பண்ணாதது. நாளைக்கு அந்த ஊருக்கு போகிறோம், நாளைக்கு அந்த ஊரில் இருக்க போகிறோம், அடுத்த மாதம் இந்த ஊரில் இருக்க போகிறோம், இதை பண்ண போகிறோம், அது போகிறோம், எந்த ஒரு பிளானும் கிடையாது. இப்போ கதக்கில் இருக்கா அப்படின்னா, கதக்கில் இருந்து கிளம்பியாச்சு அப்படின்னா, பெரியவா தண்டத்தை தூக்கின்னு கிளம்பினா இவா யாத்திரை பண்ண போகிறான்னு அர்த்தம், அவ்வளோதான். இது எப்படி முன்னால் பிளான் பண்ணுறது? ஆனால் நடந்தது. அதிசயமாக இருக்கும், அமானுஷ்யமாக இருக்கும். பெரியவாளோட அந்த தெய்வீக சக்திக்கு, அந்த தபோபலத்துக்கு இந்த யாத்திரை எல்லாமே ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு. எந்த ஒரு பிளானும் பண்ணாத இவா பாட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பா. கூட இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் கூட தெரியாது. இப்போ கார்த்தால கிளம்ப போறாரா, ராத்திரி கிளம்ப போறாரா, ராத்திரி இங்கே தங்குவாரா, தங்க மாட்டாரா, நாளைக்கு சாப்பாடு எங்க, ஒன்றும் தெரியாது. அப்படியே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். அது மாதிரி தான் இந்த கதக்கிலேருந்து கிளம்புறா. கிளம்பினா பக்கத்தில் அன்னிகரை அப்படின்னு ஒரு இடம். இந்த அன்னிகரைக்கு ஒரு பெரிய ஊர் அது. அங்கே அமிர்தேஸ்வரர் அப்படின்னு ஒரு சிவங்கோவில். அந்த அன்னிகரை தேசாய் அப்படின்னு ஒருத்தர் பக்தர் இருந்தார். அவரோட ஒரு பெரிய ஃபார்ம் ஹவுஸ், தோட்டம் எல்லாம் இருந்தது. பெரியவாளை வரணும் அப்படின்னு வந்து கூப்பிட்டு இருக்கா. பல ஊர்லேருந்து பல பேர் வந்து பெரியவாளை கூப்பிட்டு தான் இருக்கா. ஆனால் பெரியவா ஒத்துட்டியான்னு, நான் உங்கள் ஊருக்கு வரேன், எங்கள் ஊருக்கு வரேன், வரமாட்டேன், ஒன்றும் பதிலும் சொல்ல மாட்டா. அது பாட்டுக்கு காதில் வாங்கிப்பா. அப்பப்போ சௌரியப்படி அதுக்கு ஏற்றாப்புல அது நடந்துக்கும். அது மாதிரி தான் அடுத்தது இந்த அன்னிகரைக்கு போகிறதா பிளான் இருந்தது. பெரியவா அப்படி போகிறத வச்சுன்னு இதான் பிளான் அப்படின்னு. அப்படி போகிற வழியில் நடுப்புற ஒரு இடம். அந்த இடத்துல செவனஹள்ளா அப்படின்னு ஒரு நதி ஓடுற இடம். ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா, அநேகமாக ஒரு நாளைக்கு 5 கிலோமீட்டர், 6 கிலோமீட்டர், 10 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இப்படி நடக்கிறது. இந்த நடக்கிற தூரத்தில் நடுப்புற எங்கேயான தீர்த்த வசதி இருந்ததுனால், கிணறு இருந்ததுன்னாக்க, இல்லை குளம் இருந்தா, ஒரு நதி இருந்தா, ஆறு இருந்தா, ஒரு ஸ்நானம் பண்றதுக்கு நல்ல தீர்த்த வசதி இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல அந்த வேளைக்கு தங்கிறது. இதுதான் அங்கே கண்டிஷன். அதுக்கு பக்கத்தில் கட்டடம்லாம் இருக்கணுங்கிறது கூட இல்லை. பல இடங்கள்ல கோவில் இருக்கும், பாழடைஞ்ச மண்டபம் இருக்கும், இப்படி இருக்கும், அப்படி இருக்கும். இதை வச்சுன்னு தான் ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு இருந்து.
அதே மாதிரி ஷவனஹள்ளா அப்படின்னு ஒரு நதி ஓடுற இடமா இருந்தது அப்படின்னு கூட இருக்க போய் பார்த்துட்டு வந்து சொன்னா. ஆனா அந்த நதியில தண்ணி இல்ல, பக்கத்துல ஒரு கோவில் இருக்கு, ஒரு சிவன் கோவில், சிவலிங்கம் இருக்கு, கோவில் இருக்கு, அங்க தங்கலாம், அங்க போய் இருந்து அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு அன்னைக்கு மத்தியானம் பிக்ஷை முடிச்சுன்னு அப்புறம் ஃபர்தரா கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுல இன்னொரு ஒரு சிரமம் வந்துடும். பெரியவாள் யாத்திரையில இன்னொரு சிரமம் என்ன அப்படின்னா, எங்கேயானு போற வழியில நதிக்கரையில குளத்தங்கரையில ஏதானும் ஒரு சிவலிங்க பிரதிஷ்டை பண்ணி ஏதான ஒரு கோவில் மாதிரி இருக்கு, அங்க தங்கலாம் அப்படின்னா சில இடங்கள்ல என்ன பண்ணிருப்பா, அந்த ஆத்தங்கரை குளத்தங்கரை நதிக்கரையில எல்லாம் யாரானும் அந்த ஊர்ல யாரானும் சித்தி ஆகி இருந்தாக்க அவள் அந்த இடத்துல வச்சு புதைச்சு இங்க மேல ஒரு அதிஷ்டானம் மாதிரி கட்டியிருப்பா இல்லையா, அத மாதிரி ஏதானும் இருந்ததுனால் பெரியவா அங்க போய் தங்க மாட்டா, அங்க போக மாட்டா. சோ அதனால அதை கண்டுபிடிக்கிறதே பெரிய கஷ்டம். ஏதோ பக்கத்துல ஒரு தண்ணி இருக்கு, தீர்த்த வசதி இருக்கு, ஒரு சிவலிங்கம் இருக்கு, கோவில் இருக்கு, இங்க போய் தங்கிடலாம் அப்படின்னா அதை வச்சுட்டு போய் நம்பிண்டு இருக்கவும் முடியாது. அதுக்கப்புறம் பின்னால அது ஏதானும் சமாதின்னு தெரிய வந்ததுனாக்க அது ஒரு பெரிய விபரீதமா போயிடும். அதனால பெரியவா அந்த இடத்துக்கு போறதில்லை. காரணம் வேற ஒண்ணும் இல்லை, போப்படாது அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லை. இவா ஒரு பெரிய பீடாதிபதியா இருந்ததுனால இன்னொரு சன்னியாசிகள் சன்னதிக்குள்ள சமாதிக்குள்ள இவா போறது இல்லை. ஏன்னா இவாளோட குரு பூர்வாச்சாரியால சமாதிக்குள்ளதான் போறது, அங்க போனா வந்தனம் பண்ணணும், அதனால அப்படி எல்லாம் இருந்திருந்தா. இந்த இடத்துல சிவனஹள்ளா அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு போனா. ஆனா அங்க போனதுக்கு அப்புறமும் ரொம்ப சிரமமா தான் இருந்தது. நதியில தண்ணி இல்லை, தண்ணி இல்லைன்னா கூட நதியில ஏதோ ஊத்து போட்டு ஏதாவது பண்ணணும், ஸ்நானங்களும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. சரி பெரியவாளுக்கு ஸ்நானனும் பண்ணிடலாம், கூட இருக்கிறவாள்லாம் போனா எப்படியும் ஒரு 5-6 பேர் போறா, இவாளுக்கெல்லாம் ஆகாரத்துக்கு வேணும், பெரியவாளுக்கு பிக்ஷை பண்ணணும், அதுக்கு நல்ல சுத்தமான தீர்த்தம் வேணும். இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்றது? இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஊத்த போட்டு எடுத்து அத்தை பண்ணி இதை பண்ணி இப்படிதான் பண்ற வழக்கம். பல இடங்கள்ல ஒரு 5-6 கிலோமீட்டர் தள்ளி தண்ணி கொண்டு வராப்புல இருக்கும். அந்த தண்ணி கொண்டு வந்தாலும் பெரியவாளோட அந்த ரிக்ஷாவையே எடுத்துன்னு போய் அதுல 5-6 குடத்தை எடுத்து வச்சுட்டு அதுல தீர்த்தம்லாம் கொண்டு வந்து எல்லாருக்கும் வேலைக்கு ஸ்நானத்துக்கு சமையலுக்கு மேலுக்கு இப்படி எல்லாம் வச்சுக்கிற வழக்கம். இப்படி பலவிதமான கஷ்டங்கள் பெரியவாளோட யாத்திரை பண்ணினவாளோட அவ சொல்லி கேட்கணும் அந்த அனுபவத்தெல்லாம். ஒவ்வொரு வேளையும் ஒவ்வொரு நாளும் தள்ளுறதுக்குள்ள பெரிய பிரம்ம பிரயத்தனமா தான் இருக்கும். சரி இவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கே, நம்ம பாட்டுக்கு வீட்டை பார்க்க சௌக்கியமா போய் படுத்துன்னு சாப்பிட்டு தூங்கின்னு படுத்துன்னு இருக்கலாமே அப்படின்னா அது போறதுக்கும் மனசு வராது. வீட்டுக்கு வந்தா கூட வீட்டுல இருப்பு கொள்ளாது. கைங்கரியம் பண்றவாளுக்கெல்லாம் திருப்பி ஓடி வந்துட்டா தேவையில்லைன்னு முன்னமே சொன்னேன். பெரியவா சில இடங்கள்லாம் இந்த இடத்துல சௌரியம் இல்லைங்கிறதுனால வெரைட்டி இருக்கா அப்படின்னு எல்லாரும் ஊருக்கு போங்கன்னு வெரைட்டி இருக்கா. வெரைட்டி இருந்தா கூட எல்லாரும் பெரியவா வெரைட்டுறாளேங்கிறதுக்காக அந்த வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும்னு வருவாளே வழியே திருப்பி உடனே எப்ப போலான்னு தான் காத்துட்டு இருக்கிறாப்புல இருக்கும். அதுதான் அது பரபிரம்மம் அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சி. ஆனந்தமா இருக்கும். ஒரு வசதினா ஒரு வசதி இருக்காது. இந்த வசதி இல்லைன்னு சொல்றத விட நெகட்டிவாவே இருக்கும்னே சொல்லலாம். அப்படி இருந்தா கூட நமக்கு என்னமோ ஒரு அதையெல்லாம் மீறி ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கும். பெரியவா பக்கத்துல இருக்கிறதுனால, அந்த பெரியவா சன்னதியா இருக்கிறதுனால, பெரியவாளோட அந்த சாமீப்பம் அப்படின்லாம் சொல்றோமோ இல்லையோ, மோட்சத்துல சாலோகம் சாயுஜ்யம் சாமீப்பம் அப்படின்லாம் சொல்றவே, அது மாதிரி அந்த பெரியவாளோட சமீபத்திலேயே இருக்கிறதுனால, அவ பக்கத்திலேயே இருக்கிறதுனால இப்படி எந்த ஒரு குறையா இருந்தாலும் என்ன ஒரு கஷ்டமா இருந்தாலும் ஒண்ணுமே தெரியாது, அது ஆனந்தத்தை கொடுக்கும். அந்த பெரியவா சன்னதியா இருக்கிறதுனால பெரியவாளோட அந்த சாமீப்பம் அப்படின்லாம் சொல்றோமோ இல்லையோ, மோட்சத்துல சாலோகம் சாயுஜ்யம் சாமீபம் அப்படின்லாம் சொல்றவே, அது மாதிரி அந்த பெரியவாளோட சமீபத்திலேயே இருக்கிறதுனால, அவ பக்கத்திலேயே இருக்கிறதுனால இப்படி எந்த ஒரு குறையா இருந்தாலும் என்ன ஒரு கஷ்டமா இருந்தாலும் ஒண்ணுமே தெரியாது, அது ஆனந்தத்தை கொடுக்கும். அதனாலதான் எல்லாருக்கும் திருப்பி அங்க போகணும்னு தோணிட்டே இருந்தது. அப்படிதான் பெரியவா அந்த அன்னிகிரை பார்க்க வரப்போற. அந்த அன்னிகிரையில வந்தா அந்த அமிர்தேஸ்வரர் அப்படின்னு கோவில் சொன்னோம். அந்த கோவில்ல பெரியவா தங்கி இருந்தா. அதை முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து பெரியவா அடுத்தது யாத்திரை கிளம்பி வரத்தே பத்ராபூர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்தா. இந்த பத்ராபூர்ல ஒரு ஹனுமார் கோவில், அந்த ஹனுமார் கோவில்ல இருந்தா. அப்படி வர வழியில ஆகாமாவை அப்படின்னு ஒரு புண்ணிய காலம். இந்த ஆகாமாவை அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை, 4 மாசத்தோட முதல் எழுத்த சொல்லி இருக்கு, அவ்வளவுதான். ஆகாமாவை அப்படிங்கிற இல்லையா, ஆஷாடம், கார்த்திகம், மாகம், வைசாகம் அப்படிங்கிற 4 மாசம். இதுதான் ஆகாமாவை அப்படிங்கிறது. இந்த ஆகாமாவை ஒரு புள்ளி காலத்துல இதுல சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லியிருக்கு. இதுல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சூரியோதயத்துக்கு முன்னால, சந்திரன் அஸ்தமிக்கிறதுக்கு முன்னால, சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னால, சந்திரன் அஸ்தமிக்கிறதுக்கு முன்னால ஸ்நானம் பண்ணணும். அமிங்கி ஸ்நானம் பண்ணணும். அவகாக ஸ்நானம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அமிங்கி ஸ்நானம் பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப சொல்லியிருக்கு முக்கியமா.
இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு சாஸ்திரத்துல எங்கேயோ சின்ன சின்ன விஷயம் மாதிரி சொல்லியிருந்தா கூட பெரியவா அதை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பிடிச்சுட்டு இருப்பா. பிடிச்சுன்னு அனுஷ்டானம் பண்ணா கடைசி வரைக்கும் இப்படியே அனுஷ்டானம் பண்ணா. இந்த அனுஷ்டானங்கள்லாம் எங்கேயானு உலகத்துல பார்க்கணும் அப்படின்னா இன்னைக்கும் பார்க்கலாம்னா காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். இப்படி சாஸ்திரங்கள்ல சொன்னதை 100% எங்கேயானும் ஃபாலோ பண்ண முடியுமா, நடத்தி காமிக்க முடியுமான்னா அது முடியும். அப்படிங்கிறதுக்கு பிரத்யட்சமா உலகத்துல இருக்கிற ஒரே இடம் காஞ்சி காமகோடி பீடம் தான். இன்னமும் அந்த பீடாதிபதிகள்லாம் இப்படித்தான் பண்ணிட்டு இருக்கா. அந்த ஆகாமாவி ஸ்நானம் அப்படின்னு அதுல வந்ததுனால, இது வைசாக மாசமா இருந்ததுனால சூரியோதயத்துக்குள்ள ஸ்நானம் பண்ணும் அப்படின்னு பக்கத்துல ஏதோ ஒரு நதி மாதிரி இருந்தது, அந்த குளம், அதுல ஸ்நானம் பண்ணினா ஸ்நானத்தை பண்ணிட்டு ஃபர்தரா கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா. கண்டினியூ பண்ணி தான் இந்த பத்ராபூர் இதை பார்க்க நோக்கி வரா பெரியவா. அப்படி வரத்தே அந்த பத்ராபூர்ல ஹனுமார் கோவில்ல பெரியவா தங்க போறா. தங்க போனா முதல்ல அந்த ஊர் ஜனங்களுக்கு புரியல, யாரோ ஒரு சாது வந்திருக்காரு, சன்னியாசி வந்திருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சிருந்தா. அதுக்கப்புறம் பெரியவா அங்க போய் செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா வரிசையா கார்லாம் வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. ஒத்தரா அவாவா தேடி தேடின்னு பெரியவா தரிசனத்துக்கு வரத்தெல்லாம் பார்த்தோன்னு அப்புறம் தான் அந்த ஊர் ஜனங்களுக்கு புரிஞ்சுது, ஓஹோ இது யாரோ சாதாரண ஒரு தெருவில் போற சன்னியாசி இல்லை போல இருக்கு, இவர் யாரோ ஒரு பெரிய மகான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுண்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் ஊர் ஜனங்கள்லாம் வந்து கூடி எல்லாம் பண்ணினா. அப்படி இருக்கிறவாள்லாம் முதல்ல இவர் யாருன்னே தெரியல, அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சின அப்புறம் என்ன பண்ணுவார், தங்களோட உடல் பொருள் ஆவிங்கிறாப்புல சர்வத்தையும் பெரியவாளுக்கு தியாகம் பண்ணணும்னு தோணும். ஒருத்தர அரிசியை கொண்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சா, இனிமே பருப்பை கொண்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சா, கரிகாயை கொண்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சா, அதை அர்ப்பணம் பண்றா, இதை அர்ப்பணம் பண்றா, எல்லாம் பண்றா. அப்படி அங்க இருக்கிறதே தான் தஞ்சாவூர்ல பங்காரு காமாட்சி அப்படிங்கிற பெரிய கோவில் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். அதாவது காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள காமாட்சி அம்பாள் தான் 18ஆம் நூற்றாண்டுல கலவரத்தினால தஞ்சாவூருக்கு போனா அப்படிங்கிறது முன்னாலேயே நம்ம சரித்திரத்துல பார்த்திருக்கோம். அப்படி இருக்கிறதுனால இந்த பங்காரு காமாட்சி கோவில் ஸ்தானிகர் பிரசாதம் எடுத்துன்னு வந்திருந்தார் பெரியவாளுக்கு. ஏன்னா பின்னாலேயே பெரியவாளுக்கு வைகாசி மாசமா இருந்ததுனால அனுராதா நட்சத்திரம் வருது, பெரியவாளோட ஜெயந்தி வருது, அதை ஒட்டி பிரசாதம் எல்லாம் கொண்டு வந்து அந்த பிரசாதத்தெல்லாம் பெரியவா ஸ்வீகரிச்சுண்டா. பெரியவா கும்பகோணத்துல இருக்கிறதே இது மாதிரிதான் ஒரு நரசிம்ம ஜெயந்தி. அதுல மடத்துல கைங்கரிய மன்றத்துல ஒருத்தர், அவர் என்ன பண்றார், உக்ரானம் அவத்த இன்சார்ஜா இருந்தவர், இந்த உக்ரான மாமா அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த உக்ரானத்துட்டு அவர் தான் இன்சார்ஜ். நரசிம்ம ஜெயந்திக்கு பூஜை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதுல பெரியவா என்ன பண்ணா, வெள்ளரிக்காய் வைக்கிற, வெள்ளரி பிஞ்சு அது வைக்கிற வழக்கம். இந்த வெள்ளரி பிஞ்சு இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறா. அதாவது பலாப்பழம் அந்தந்த சீசன்ல என்னென்னலாம் கிடைக்கிறதோ அதெல்லாம் சுவாமிக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு சம்பிரதாயம். எந்தெந்த காலகட்டங்கள்ல என்னென்ன கிடைக்கிறதோ அதெல்லாம் ஈஸ்வரார்ப்பணம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை நாம உபயோகப்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சம்பிரதாயம் நமக்கு மகான்கள்லாம் வகுத்து வச்சிருக்கிறதுனால பெரியவா அதுல ரொம்ப ஸ்ரத்தையா பண்ணுவா. இந்த சமயத்துல சங்கர ஜெயந்தி இந்த சம்மர்ல தான் பலாப்பழம் கிடைக்கும், இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கிடைக்கும் இல்லையா. அது மாதிரி வெள்ளரி பிஞ்சு வேணும் அப்படின்னு கேட்கிறா. பூஜைக்கு வந்து உட்கார்ந்துட்டா எல்லாம் வச்சிருக்கு, வெள்ளரிக்காயை காணும், வெள்ளரி பிஞ்சு காணும். உடனே பெரியவா கேட்டா, இந்த உக்ரானம் இருக்காரு அவர்கிட்ட கேட்கிறா, உருவாருகம் நாஸ்தி அப்படின்னா, அதாவது சம்ஸ்கிருதத்துல கேட்கிறா. ஏன்னா பூஜைக்கு வந்துட்டதுனால மடியா இருக்கிறதே சம்ஸ்கிருதத்துல பேசுவா. வெள்ளரிக்காய் இல்லையா, வெள்ளரி பிஞ்சு இல்லையா அப்படின்னு. அவர் உடனே சொன்ன, இல்ல கிடைக்கல அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, இங்க மடத்திலேயே உட்கார்ந்துன்னு கிடைக்கலன்னா என்ன அர்த்தம், போய் மார்க்கெட்ல பார்க்கணும், நம்மளே தேடணும் அப்படின்னு. இல்ல அவர் ஆளெல்லாம் அனுப்பிச்சுன்னு போய் பார்க்க சொல்லி இருக்கார். இருந்தா கூட போனவா பார்த்துட்டு 2 இடத்துல பார்த்துட்டு 4 இடத்துல பார்த்துட்டு இல்லைன்னு திரும்பி வந்துட்டா. அதைத்தான் இவரும் சொல்லியிருக்கார். அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, ஒரு நிர்வாகத்துல இருக்கிறவா கீழே இருக்கிறவாளை வேலை வாங்கினா மட்டும் போறாது, அவ சரியா செய்யலைன்னா உடனே நாமளே ஃபீல்டுல இறங்கி வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்க மடத்துல உட்காந்து யாரோ ஆள் அனுப்பிச்சேன் பார்த்தா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டா என்ன அர்த்தம், போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு. போய் பாரு, இது வந்தாதான் பூஜைக்கு நைவேத்தியத்துக்கு அப்படின்னு விட்டா. இதெல்லாம் என்ன பண்ணா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா பெரியவா பண்ணா. அதான் நமக்கு ஒரு ஸ்ரத்த வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இப்ப இல்ல வெள்ளரி பிஞ்சு வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணலன்னா சுவாமி ஏதாவது கோச்சுக்க போறாரா, இல்ல. அப்படின்னா இன்னைக்கு வெள்ளரி பிஞ்சு கிடைக்கலன்னு பிசாத விட்டுடுவோம், நாளைக்கு இனிமே பூ கிடைக்கலன்னு பிசாத விட்டுருவோம். இப்படி ஒரு சாமானும் கிடைக்கல, நமக்கு சுலபமா ஈஸியா கிடைக்கலங்கிறதுனால சுவாமிக்கு வெறுமனை விட்டுட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் இந்த சம்பிரதாயம் எல்லாமே போயிடும், அப்புறம் பூஜை பண்றதுங்கிறதே நின்று போயிடும். அதனாலதான் பெரியவா ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தா கூட அது குறைஞ்சாக்க என்னமோ குடிமுழுகிறாப்புல அதுக்கு அமக்கலப்படுத்தி அது வந்தாதான் அடுத்தது காரியம் நடக்கும் அப்படிங்கிறாப்புலாம் சொல்லுவா. அவ ஆச்சாரியங்கிற பொறுப்புல இருந்ததுனால, ஜெகத்குருவா இருந்ததுனால நம்மளுக்கு ஸ்ரத்தைய ஊட்டுறதுக்கு
போறதுக்குன்னே ஒரு அவதாரமா இருந்ததுனால இப்படி எல்லாம் நடந்துட்டா. இதெல்லாம் வச்சுன்னு இதெல்லாம் இல்லைன்னா என்ன சார், அவர் ரொம்ப ஓவராகவே பண்ணிட்டு இருக்கார், ஆக்ட் பண்றார் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு தோணப்படாது. அதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு ஸ்ரத்த வரணும். ஒரு சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தா கூட அதுல எவ்வளவு நமக்கு கவனம் இருக்கணும், ஸ்ரத்த இருக்கணும், முயற்சி இருக்கணும். அப்படி எல்லாம் இருக்கிறதுனா தான் ஈஸ்வரனுக்கும் பரிபூர்ணமா இருக்குங்கிறதுக்காக தான் நமக்கு சொல்லித்தரா அப்படிங்கிறதுல பாவத்துல தான் எடுத்துக்கணும். அதனால இப்போ என்ன பண்ண, இந்த கார்வாரை அனுப்பிச்சுட்டா, நீ போய் பார்த்துன்னு வா அப்படின்னுட்டா. இவர் உடனே வண்டியை எடுத்துனர், கிளம்பிட்டார். பெரியவா உத்தரவு பண்ணியாச்சுன்னா அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும், கிளம்பிட்டார். அப்படி கிளம்பி போனா, மார்க்கெட்டுக்கு போனா, அங்கேருந்து தாண்டி பக்கத்துல ஏதோ ஒரு சந்தை, கருப்பூருங்கிற இடம், அந்த சந்தைக்கு போறா போல இருக்கு. போல அங்க போய் கிடைக்குமான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு போனா, வழியில யாரோ ஒரு அம்மா, அந்த அம்மா வியாபாரி, அந்த அம்மா தலை முழுக்கலும் ஒரு பெரிய கூட நிறைய வெள்ளரி பிஞ்சை வச்சுட்டு குறுக்க வரா. இவர் வண்டியில அப்படி போயின்னு இருக்கார். அந்த ஊர் சந்தையில போய் தேடி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அடுத்த இனிமே வெள்ளரி பிஞ்சு இல்லாத அவர் மடத்துக்குள்ள வர முடியாது. பெரியவா அங்க பூஜையும் பூர்த்தி ஆகாது. பெரியவா சுக்ரீவ ஆக்ஞை, போய் பார்த்துன்னு வா, வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு விட்டா வாங்கிட்டு வந்துதான் ஆகணும். கிடைக்கவும் கிடைச்சிடும் அது. அப்படி இவர் தேடினு இந்த ஊர்ல இல்ல, அங்க கிடைக்குமா இங்க கிடைக்குமா சுத்தி வட்டாரத்துல எங்கேயானு தேடி கண்டுபிடிச்சலான்னு இவர் போயிட்டு இருக்கிறதே தான் குறுக்க ஒரு கிராமத்துல ஒரு அம்மா நிறைய வெள்ளரி பிஞ்சோட கூடையோட வரா. அப்பதான் வா அறுத்து அலம்பி சுத்தம் பண்ணி மார்க்கெட்டு கொண்டு வரலான்னு வந்துட்டு இருக்கா. இவரை பார்த்தோன்னு வண்டியை நிறுத்தி, சாமி வெள்ளரி பிஞ்சு நிறைய இருக்கு, வாங்கிக்கிறியா அப்படின்னு. இவருக்கு பார்த்தா ஆச்சரியமா இருந்தது. என்னடா அது, நம்ம இத்தனை நேரம் காலையிலேருந்துலாம் பார்த்து ட்ரை பண்ணி வெள்ளரி பிஞ்சே இல்லைன்னோம். இப்ப பெரியவா போய் பாரு, பார்த்தாதான் கிடைக்கும், நம்ம போய் முயற்சி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி அனுச்சதுக்கு அப்புறம் அம்பு மாதிரி ஏவினோன்னு கூட நிறைய ஃப்ரெஷ்ஷா எடுத்துட்டு வரா. அவர் சொல்லுவார், கார்வார் சொல்லுவார், இது உக்ரானம் சொல்லுவார். அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னார், இதெல்லாம் நமக்கு நம்ம தேடுறதே கிடைக்கல, இப்ப ஏன் கிடைச்சதுன்னார். அது பெரியவா சொல்ற தேடிப்பாரு அப்படின்னா, இப்ப பெரியவாளுக்காக என்ன பண்ணும்னார், தேவதைகள்லாம் எந்த தேவதை கூடையில தூக்கின்னு வருமோ தெரியாது நமக்கு. அப்படித்தான் ஒரு அம்மா வந்துட்டு இருக்கா. அவர் சொல்லு, சாட்சாத் அம்பாளை தான் தூக்கின்னு வந்தா. ஏன்னா பெரியவா வெள்ளரி பிஞ்சு வேணும், நைவேத்தியத்து கேட்டுட்டா வேணும், அதுக்கா அப்படின்னு கொண்டு வந்தா. எவ்வளவு அப்படின்னா, நீ கொடுத்ததை கொடு அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்றா. விலை கூட சொல்லல. இவர் கூடையோடு தூக்கி வண்டியில வையினர். 5 ரூபாயோ 10 ரூபாயோ அந்த காலத்துல வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. கொடுத்தா வர வழி முழுக்கலும் இந்த உக்ரானத்துக்கு அந்த கைங்கரியம் பண்றவருக்கு ரொம்ப ஒரே சந்தோஷம். என்ன இப்படி பெரியவா நம்ம சொன்ன விலையே பணத்தை வாங்கிட்டு இப்படி வெள்ளரி பிஞ்சு கிடைச்சிருத்தே, வெள்ளரி பிஞ்சு கிடைச்சிருச்சு, வெள்ளரி பிஞ்சு. அவர் சந்தோஷப்பட்டுன்னு வர்றார். வந்தாக்க பெரியவா ரெடியா காத்திருந்தா. என்ன வெள்ளரி பிஞ்சு கிடைச்சதா, இதை கூடையோட கிடைச்சிருத்தும், பெரியவா அனுகிரகம் அப்படின்னு. உடனே அதுக்கப்புறம் பெரியவா சிரிச்சுன்னு சொல்றா, இது எல்லாமே நம்மளோட ஸ்ரத்தைக்கு தான் பகவான் அனுகிரகம் பண்ற. நம்ம எவ்வளவுக்குள்ள ஸ்ரத்தையா ஒரு காரியத்துல ஈடுபடுறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு புலிப்பாலா இருந்தாலும் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் கிடைக்காததுன்னே இல்லை. நம்மளோட ஸ்ரத்த முயற்சி தான் அதுல முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் வெள்ளரி பிஞ்சை வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணி அந்த பூஜையை பூர்த்தி பண்ணா அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார். இதெல்லாம் எதை காமிக்கிறது அப்படின்னா, பெரியவா எந்த ஒரு காரியத்தை பண்ணினாலும் அவ்வளவு பக்தி ஸ்ரத்தையா பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. அதை எதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன ஆகணும் அப்படின்னா, நாம எதை பெரியவாளுக்கு பண்ணினாலும், பெரியவாளை எப்படி உபாசிச்சாலும், பெரியவாளுக்கு என்ன கைங்கரியம் பண்ணினாலும் அவ்வளவு பக்தி ஸ்ரத்தையோட பண்ணணும். முடியாததுங்கிறதே அங்க கிடையாது. ஏன்னா சொல்றவர் குருநாதர், நாம கைங்கரியம் பண்றது குருநாதருக்கு, குரு சேவை பண்றோம். அதனால அங்க முடியாது, நாட் பாசிபிள் அப்படிங்கிறதே கிடையாது. எது வேணாலும் பாசிபிள். எந்த ஞான மோட்சமே எளிமையா கிடைச்சிடுமோ அப்பேற்பட்ட சந்நிதியில நாம இருக்கிறது, இது மாதிரி சாமான்கள்லாம் கிடைக்கிறது எல்லாமே பெரிய காரியம். அப்படிதான் இங்க நடந்தது. அது மாதிரி எது நினைச்சாலும் சிருஷ்டி வந்துடும் அப்படிங்கிறதுக்கும் சில பல நிகழ்ச்சிகளை சொல்லலாம். புதுக்கோட்டை ராதா அப்படின்னு ஒரு அம்மா, அந்த அம்மாவோட குழந்தைய ஒரு பேரனோ பேத்தியோ அந்த குழந்தைய அழிச்சுன்னு பெரியவா தரிசனத்துக்கு போயிருக்கா. ஒரு சமயம் போயிருக்கிறது, பெரியவா அந்த குழந்தைக்கெல்லாம் ஏதானும் கொடுப்பா, கல்கண்டு வாழைப்பழம் ஏதானும் கொடுக்கறதே அந்த குழந்தைகிட்ட கேட்டா, என்ன வேணும் உனக்கு அப்படின்னா, அது மாம்பழம் வேணும்னு. ஆனா அந்த சீசன் இல்லை. அப்போ மாம்பழமோ பெரியவாளுக்கு கைத்தாப்புல ஆப்பிள் இருக்கு, ஆரஞ்சு இருக்கு, என்னெல்லாமோ இருக்கு, இதெல்லாம் விட்டது இல்லாத மாம்பழம் வேணும்னு கேட்கறது. பெரியவாளான்னு இருக்கிறத கொடுத்துருக்க கூடாதோ, அந்த குழந்தைக்கு என்னமோ ஆசைப்பட்டதான் கொடுக்கணுங்கிறப்பல உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டா அது இல்லாத கேட்டு கொடுத்தோம். கூட இருக்கிறவா வீட்டுல அடிச்சுன்னு போன பெரியவாள்லாம் அப்படிலாம் கேட்காத அப்படிலாம் சிரமப்படுத்தப்படாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. ஆனா குழந்தைக்கு என்ன தெரியும், கள்ளங்கப்படம் இல்லை, அது பெரியவா கேட்டாலும் கேட்டு கொடுத்தோ. நீ பெரியவா சொல்றா, குழந்தைய ஏமாத்தப்படாது, இந்த மாம்பழம் கேட்டுருத்தோ. இப்ப எப்படியானு குழந்தைக்கு மாம்பழம் கொடுத்தாகணும். அதுவாவே கேட்கல, நம்ம தான் என்ன வேணும்னு கேட்டோம். இப்ப அது ஒண்ணு சொல்லிடுத்தோம், அந்த சாமான் இல்லைன்னு திருப்பி சொல்லப்படாது.
வேணும் அப்படின்ட்டு ஏதானும் மாம்பழம் இருக்கா பாரு, இங்க பாரு, அங்க பாருன்னு. அப்போ மேட்டூர் ராஜகோபால் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவர் கைங்கரியம் பண்றவர், அவர் என்ன பண்ணுவார், சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணி வச்சிருப்பார். நிறைய அந்த பழங்கள்லாம் பெரியவாள்கிட்ட வந்துட்டே இருந்ததுன்னா எத்தனை பழத்தை அப்படியே சாப்பிட முடியும், பாதி அழுகி போயிடும், வேணா போகும். வரவாள்லாம் காசு கொடுத்து பக்தியோட ஸ்ரத்தையோட பெரியவாளுக்குன்னு வாங்கிட்டு வந்திருக்கா. அது வீண் போகப்படாது அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணார், அந்த பழங்கள்லாம் மீந்த பழங்கள்லாம் வத்தல் மாதிரி போட்டு வச்சிருப்பார், இல்ல அந்த ஜாம் மாதிரி பண்ணி வச்சிருப்பார், பல்க் மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு இதெல்லாம் பண்ணுவார். அதை காயகையை வச்சு இதை பக்குவப்படுத்தி வச்சுட்டு அப்பப்போ ஏதானு இது கிடைக்காத ரேர் சந்தர்ப்பத்துல வேணும்னு பெரியவா கேட்டா கொடுக்கறது அப்படின்னு வச்சுருப்பார். அதனால பெரியவா என்னம்னா வேதபுரி சாஸ்திரன்னு கைக்கணும். அவர்கிட்ட போய் நீ மேட்டூர் ராஜகோபால்கிட்ட போய் கேட்டுன்னு வா, அவன் அந்த மேங்கோ ஜெல்லி மாதிரி ஏதாவது பண்ணி வச்சிருப்பான் ஆம்சத் மாதிரி, அதை மாதிரி இருந்தாலும் கொண்டு வா. அது மாம்பழம் தானே வேணும் கேட்டது, மாம்பழம் தானே அதுவும், அதை வேணா கொடுக்கலாம் அப்படின்னா. அவர்கிட்ட போய் கேட்டா சோதனையா அதுவும் இல்லை. அவர் அந்த மாம்பழ சீசன் வரத்தை வேணா மீந்துனா பண்ணி வைப்பார். இப்ப மாம்பழ சீசனும் இல்லை, அவர் மீறவும் இல்லை, பண்ணவும் இல்லை, அவரும் இல்லைன்னு விட்டார். அதுவும் இல்லைன்னா பெரியவா சொல்றா, குழந்தையோ கேட்டுறது இல்லைங்கிறது, இப்ப மாம்பழம் வந்தே ஆகணும், வந்து கொடுத்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறதே. யாரோ ஆந்திராலேருந்து 2 பேர் தரிசனத்துக்கு வரா. அப்படி வரவா என்ன பண்ணினா இத்தனாம் பெருசுக்கு மாம்பழத்துல 2 தூக்கின்னு வரா. அவ வேற ஒன்னும் எடுத்துன்னு வரல, மாம்பழம்னா பெரிய சொம்பு மாதிரி இத்தனாம் பெரிய மாம்பழம் 2 தூக்கின்னு வரா. வந்து பெரியவாள்கிட்ட வச்சா நமஸ்காரம் பண்ணினா, அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணியாச்சு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுனே சொல்றா, இப்ப மந்திரத்துல மாங்காய் வருதுங்கிறாப்புல இருக்கு, இப்ப இந்த குழந்தை மாம்பழம் வேணும்னு கேட்டுது, மாம்பழம் எங்க தேடினாலும் நமக்கு கிடைக்கல. ஆனால் இப்ப என்னடான்னா திடீர்னு யாரோ 2 பேர் கொண்டு வந்துட்டா. அவ கொண்டு வந்தவாளும் சீசன் இல்லாத சீசன்ல நிறைய ஒரு கூட கொண்டு வரல, அப்படி கொண்டு வரல, இப்படி கொண்டு வரல, கரெக்டா எண்ணி 2 பழம் கொண்டு வந்திருக்கா இத்தனாம் வயசுக்கு. உடனே பெரியவா அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டு, எனக்கு ஒண்ணு உனக்கு ஒண்ணு, ஏன்னா அவ அர்ப்பணம் பண்ணியிருக்காளோ இல்லையோ பெரியவாளுக்குன்னு, அதனால தனக்குன்னு ஒன்னா அந்த குழந்தைக்கு ஒண்ணு அப்படின்னு கொடுத்து கையில கொடுக்குறா. அப்படின்னா வாங்கிட்டு அந்த குழந்தை அப்புறம் வந்துடுத்தோ. இதை பார்த்து இந்த கூட இருந்தவாளுக்கெல்லாம் ஒரு ஆச்சரியமா இருந்தது. இத்தனை நேரம் தேடியும் மாம்பழம் இல்லை, மாங்காய் இல்லை, மாங்காய் இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை அப்படிங்கிறோம். ஆனால் இப்படி பெரியவா ஒண்ணும் இல்லாத மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல வேணுமே வேணுமேன்னு நமக்கு ஏதோ விளையாட்டு காமிக்கிறாப்புல இருக்கு. ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல பார்த்தா யாரோ 2 பேர் தூக்கின்னு வரா. அவ யாரு நமக்கு தெரியாது, பெரியவாளுக்கு தான் தெரியும். இப்படி பெரியவா சன்னதியில இல்லைன்னே ஒண்ணும் இருக்காது, இல்லாத விஷயம் மாதிரி இருந்தா கூட அது ஏதோ பெரியவாளோட சிருஷ்டினால அந்த க்ஷணத்துக்கு வந்துடும், அந்த உபயோகத்துக்கு வந்துடும். அது அந்த சந்நிதி விசேஷம். அந்த பெரியவாளை நினைச்சாலே நமக்கு அதெல்லாம் கிடைக்கும். பெரியவாளுக்கான சந்நிதியில தான் இப்படி எல்லாம் வருது. நமக்கு இருந்த இடத்துலேருந்தே பெரியவாளை நினைச்சோம்னா நமக்கும் கிடைச்ச கேணுன்னு ஆசைப்பட்டதெல்லாம் கிடைச்சிடும். ஏன்னு அது காமதேனு கல்ப விருட்சம் இல்லையும். இந்த காமதேனுக்கு அடியில கல்ப விருட்சத்துக்கு அடியில எதை நினைச்சுட்டு ஆசைப்பட்டாலும் அது கிடைச்சிருது அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது இல்லையா? அதை போலதான் பெரியவாளை நினைச்சுட்டு நாம எதை நல்லது நினைச்சாலும் அதை நமக்கு கைகூடுறது, நமக்கு கையில கிடைச்சிடுறது அப்படின்லாம் தெரியுது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கும் அந்த நிகழ்ச்சிக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு நமக்கு தோணலாம். இப்படி இல்லாம தான் சம்பந்தப்படுத்திக்கணும். ஒரு பெரியவா சன்னதியில போய் ஒரு குழந்தை ஆசைப்பட்டு மாம்பழம் கேட்டதுன்னா கிடைச்சுன்னா வந்துடும், ஒருத்தர் வெள்ளரிக்காய் வேணும்னு கேட்டாருன்னா கிடைச்சிடும். அப்படின்னா நமக்கு இனிமே எதைத்தான் கிடைக்காது, நாம ஆசைப்பட்டது எல்லாமும். நமக்கு இனிமே ஞானம் வேணுமா, மோட்சம் வேணுமா, எதை கேட்டாலும் எதை ஆசைப்பட்டாலும் கிடைச்சிடும். அதனால ஒன்னே ஒன்றும் பெரியவா சன்னதியில நாம ஆசைப்படுறதை விரும்புறதை பிரார்த்தனை பண்றதை ரொம்ப ஜாகிரதையா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு, சாஸ்வதமானதை ஆனந்தத்தை பிரார்த்தனை பண்ணும் அப்படின்னு நமக்கு இந்த சங்கல்பத்தோட தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருத்தோள் நோக்கம். பூத்து ஆறும் பொய்கை புனல் இதுவே எனக் கருதி பேய்த்தேர் முகக்குறும் பேதை குணம் ஆகாமே தீர்த்தாய் திகழ் தில்லை அம்பலத்தே
அம்பலத்தே திருநடஞ்சை கூத்தா உன் சேவடி கூடும் வண்ணம் தோள் நோக்கம் என்றும் பிறந்து இறந்து என்றும் பிறந்து இறந்து ஆழாமை ஆண்டு கொண்டான் கன்றால் விளவறிந்தான் பிரமன் என்றும் பிறந்து இறந்து ஆழாமை ஆண்டு கொண்டான் கன்றால் விளவு எறிந்தான் பிரமன் காண்பறிய கன்றால் விளவறிந்தான் பிரமன் காண்பறிய குன்றாத சீத்தில்லை குன்றாத சீத்தில்லை அம்பலவன் குணம் குன்றாத சீத்தில்லை அம்பலவன் குணம் பரவி குன்றாத சீர்தில்லை அம்பலவன் குணம் பரவி துன்றார் குழலினீர் துன்றார் குழலினீர் தோள் நோக்கம் ஆடாமோ குன்றாத சீர்தில்லை அம்பலவன் குணம் பரவி குன்றார் குழலினீர் தோள் நோக்கம் ஆடாமோ தோள் நோக்கம் ஆடாமோ பொருள் பற்றிச் செய்கின்ற பூசனைகள் போல் விளங்க செருப்புற்ற சீரடி வாய் கலசம் ஊன் அமுதம் விருப்புற்று வேடனார் சேடறிய மெய் குளிர்ந்து அங்கு வேடனார் சேடறிய மெய் குளிர்ந்து அங்கு அருள் பெற்று நின்றவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ கற்போலும் நெஞ்சம் கசிந்துருக கற்போலும் நெஞ்சம் கசிந்துருக கருணையினால் நிற்பானை போல என் நெஞ்சினுள்ளே புகுந்தருளி கற்போலும் நெஞ்சம் கசிந்துருக கருணையினால் நிற்பானை போல என் நெஞ்சினுள்ளே புகுந்தருளி நற்பார்படுத்தன்னை நற்பார்படுத்து என்னை நாடறியத்தான் இன்னல் சொற்பாலதானவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ தோள் நோக்கம் ஆடாமோ நிலம் நீர்
நெருப்பு உயிர் நீள் விசும்பு நிலா பகலோன் புலனாயமைந்தனோடு எண்வகையாய் புணர்ந்து நின்றான். உலகு 7 எனத் திசை 10 எனத்தான் ஒருவனுமே பலவாகி நின்றவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ. புத்தன் முதலாய புல்லறிவிற்பல் சமயம் தத்தம் மதங்களில் தட்டுழுப்பு பட்டு நிற்க சித்தம் சிவமாக்கி செய்தனவே தவமாக்கும். அத்தன் கருணையினால் தோள் நோக்கம் ஆடாமோ. தீதில்லை மாணி சிவகருமம் சிதைத்தானை சாதியும் வேதியன் தாதை தனை தாழிரண்டும் சேதிப்ப தீதில்லை மாணி சிவகருமம் சிதைத்தானை சாதியும் வேதியன் தாதைதனை தாழிரண்டும் சேதிப்ப ஈசன் திருவருளால் தேவர் தொழ பாதகமே சோறு பற்றினவா தோள் நோக்கம் தோள் நோக்கம் மானம் அழிந்தோம் மதிமறந்தோம் மங்கை நல்லீர் வானம் தொழும் தென்னன் வார்களே நினைந்து அடியோம் நினைந்து அடியோம் ஆனந்த கூத்தன் அருள் பெறில் நாம் அவ்வனமே ஆனந்தமாகி நின்று ஆடாமோ தோள் நோக்கம் எண்ணுடை மூவர் இராக்கதர்கள் எரி பிழைத்து எண்ணுடை மூவர் இராக்கதர்கள் எரி பிழைத்து கண்ணுதல் எந்தை கடைத்தலை முன் நின்றதற்பின் எண்ணுடை மூவர் இராக்கதர்கள் எரி பிழைத்து கண்ணுதல் எந்தை கடைத்தலை முன் நின்றதற்பின் கண்ணுதல் எந்தை கடைத்தலை முன் நின்றதற்பின் எண்ணிலே இந்திரர் எண்ணிலே இந்திரர் எத்தனையோ பிரம்மர்களும் மண்மிசை மால் பலரும்
எத்தனையோ பிரம்மர்களும் மண்மிசை மால்பலர் மாண்டனர்கான் தோள் நோக்கம் மண்மிசை மால்பலர் மாண்டனர்கான் தோள் நோக்கம் பங்கயம் ஆயிரம் பூவினில் ஓர் பூக்குறைய தம் கண் இடந்து அரண் சேவடி மேல் சாத்தலுமே சங்கரன் எம்பிரான் சக்கரம் மார்க்கு அருளியவாறு எங்கும் பரவினாம் தோள் நோக்கம் ஆடாமோ காமன் உடல் உயிர் காலன் பல்காய் கதிரோன் காமன் உடல் உயிர் காலன் பல் காய் கதிரோன் நாமகள் நாசி சிரம் பிரமன் கரம் எரியை காமன் உடல் உயிர்காலன் பல் காய் கதிரோன் நாமகள் நாசி சிரம் பிரமன் கரம் எரியை சோமன் கலை தலை தக்கனையும் எச்சனையும் தூய்மைகள் செய்தவா தூய்மைகள் செய்தவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ தூய்மைகள் செய்தவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ பிரமன் அரி என்று இருவரும் தம் பேதைமையால் பரமம் யாம் பரமம் என்று அவர்கள் பதைப்பு ஒடுங்க அரணார் அழல் உருவாய் அங்கே அளவு இறந்து பரமாகி நின்றவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ ஏழை தொழும்பனேன் எத்தனையோ காலமெல்லாம் பாழுக்கு இறைத்தேன் பரம்பரனை பணியாதே எத்தனையோ காலமெல்லாம் பாழுக்கு இறைத்தேன் பரம்பரனை பணியாதே ஊழி முதல் சிந்தாத நன்மணி ஊழி முதற் சிந்தாத
சிந்தாத நன்மணி வந்து என் பிறவித்தாழை பறித்தவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ உரை மாண்ட உள்ளொளி உத்தமன் வந்து உரை மாண்ட உள்ளொளி உத்தமன் வந்துளம் புகழும் கரை மாண்ட காம பெருங்கடலை கடத்தலுமே இறை மாண்ட இந்திரிய பறவை இறை மாண்ட இந்திரிய பறவை இரிந்தோட துறை மாண்டவா பாடி தோள் நோக்கமாடாமோ துறை மாண்டவா பாடி தோள் நோக்கம் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி கண் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்த
எமக்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் உயர் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.